जगन्नाथ आज मेष राशि विषय मेष राशि अगस्ट मासर राशिफल किसी दिन आगु शनिदेव बकरी भिडियो आपण मैंने देखी तो एबे ये जो समयटा शनि बकरी गुरुंकर गोचर जो ट्रांजिशन गुरुंकर होती तत्सहित अन्य समस्त ग्रह जो ट्रांजिट ये मसरे हूँ बुधंकर ट्रांजिशन तो सबू कथा को आखिरी रखी मेष राशि जीवन मेष राशि अर्थात भावतु ये किसी दिन बहुत दुखरे मेष राशि अच्छा किसी मात्रा भल किसी कांश लोकंर किंतु किसी जदि कह 70% ओभर लोकंर खराब जाइए कहीं कहल से मेष राशि मानकर भल जाती जो मान 6 हाउस राहु थे किंतु अन्य मेष राशि लोकंर बहुत किसी खराब चली तो मेष राशि विषय आलोचना करने आगु अगस्ट मसर कंप्लीट जो स्वास्थ्य ठूँ आरंभ करी अर्थगत समस्त कर्मगत कथा आलोचना करवा आगुरी आम गोचर कुंडली देखा एमती मेष राशि बहुत रागी लोक मेष राशि एमती बहुत रागी लोक अहंकार कि मन भितर से माने बहुत बढ़िया मन अन्य को सब हेल्प करती बहुत किसी जिन राशि स्वामी जेहेतु मंगलदेव टी क्रोधी स्वभाव होता तो ये आम गोचर कुंडली देखा यहाँ हूँ मेष राशि अर्थात मंगलदेव राशि एवं मेष लग्न जहाँकर सी उचित भाव में देखिपर आराम से ये भिडटा को निश्चित भाव में मेष लग्न व्यक्ति विशेष एवं मेष राशि व्यक्ति विशेषों तो गोटे कथा प्रथम आप देखो आपण कुंडली आपणकर जो गोचर कुंडली मेष राशि देखु थर्ड हाउस आपणकर मंगल बुध एवं सूर्य गुरु केतु शुक्र बसिले षष्ठ घरे एकादश राहु शनि आउ चंद्र आज्ञा आपणकर 12तम घरे शनि चंद्र कालपुरुष कुंडली जो 1 नंबर घरटा हूँ 1 नंबर राशिटा हूँ मेष राशि तो मेष राशि बहुत इंपोर्टाट बहुत गुरुत्वपूर्ण राशि मंगलदेव राशि मंगलदेव ऊर्जार कारक और मंगल हूँ गोटे प्रकार सी गोटे लोकर विवाहर जदि हूँ कर्म क्षेत्र कहते भूमि क्षेत्र घर सबु क्षेत्र में मंगलकर निश्चित भाव में प्राधान्यता दि जाए आगे प्रथम आप स्वास्थ्य कथा आलोचना करिया आपणकर हेल्थर देखो आपंकर हेल्थर जो लग्न आपणकर स्वामी एवं षष्ठ घर को आम हेल्थ को रोग ऋण शत्रु कथा को तो आप देखु षष्ठ घर स्वामी बुध एवं एक घर स्वामी मेष राशि स्वामी आम जानते निजे मंगलदेव तो थर्ड हाउस आपणकर पराक्रम हाउस मंगल एवं बुध शत्रु ग्रह तो लॉजिक ये आप बुझीपारे तो ये गोटे प्रकार आपणकर हेल्थ जिते पर्यंत ये बुध अच्छा स्वास्थ्य क्षेत्र में आपंकर प्रोब्लेम आसो स्वास्थ्य क्षेत्र में आपंकर इश्यू देखा जाए कौन इश्यू आसो फर्स्ट कथा तो आप देखिए चिड़चिड़ापण आपंकर मुंड बिंधा तो सहित आपंकर यूरिन इन्फेक्शन रहा कि आपंकर देखिए कफजनित प्रोब्लेम अच्छी ठंडा और कफजनित प्रोब्लेम अच्छी जेहेतु ये शनि चंद्र रोचे तो गोटे प्रकार स्वास्थ्य आपंकर एमतीका रहा कि 15 तारीख पर जो बुध पलैबे थर्ड हाउस जो गोचर कले तो से टाइम आपर गोटे प्रकार हेल्थ ठीक रहा तो ईएनटी प्रोब्लेम भी आपर टे देखा तो ये आप जगिबे एबे आम आपर सेकेंड हाउस कथा अर्थ भाव वाणी भाव शशुर घर भाव कथा आलोचना करवा देखूँ आपणकर सेकेंड हाउस स्वामी शुक्रदेव षष्ठ घर अर्थात यहाँ हूँ रोग घरे ऋण घरे शत्रु घरे तो गोटे इंडिकेशन करुँचे आपणकर देह जो खराब हम कि आपणकर हेल्थ इश्यू किसी पैसा खर्च हम जद्वारा आपणकर पैसा माइनस हम तत्सहित 1 ରୁ 15 तारीख भितर आउ गोटे जिन देखूँ आपणकर अर्थ घरे किसी ना कि पैसा आसुव कि जो मैंने आप पैसा नहीं जो मैंने आप पैसा नहीं कि जो मान दबार थी आपन को कहवाक पड़ो पैसा दी दियो मैंने आप निजे पैसा देकी पैसा मागे ये सिचुएसन आसो अर्थ क्षेत्र में 1 ରୁ 15 तारीख जाइए जो अर्थ क्षेत्र भी सेमती अच्छी हारी भाव में देखा अर्थ क्षेत्र आपर आभरेज अच्छी आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा आपंकर यही समय आपंकर गुरु ये समय चतुर्थ घरे अच्छा गुरु उच्च राशि अच्छा चंद्र राशि किंतु शनि और चंद्र प्रोब्लेम हेतु आपन को निद समस्या आपण मानक टिके चिंता आसवा ओभर थिंकिंग आसवा माँ शरीर खराब हवा ये सब जिनस आपण मानक देखो देखो शास्त्र कहूँ शनि और चंद्र होती शनि हूँ विष चंद्र होती अमृत तो जदि टी अमृत टी विष पड़गला जब विष होगा तो यहाँ 12th हाउस रोचे तो आपंकर खर्च आ विदेश जनित आपंकर जब किसी गोटे हबार थी से हेनी आपंकर कम्प्लीटली भूल
ଏବେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଡ଼ିବେ। ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଶନିଚନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତକଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଶନିଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ, ତ ସେଇଟା ତ ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେହେତୁ ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳିବେ ଏବଂ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଘର କଥା, ସନ୍ତାନ ଘର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାବ ବି କୁହାଯାଏ। କେତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କିଛି ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବାଇଟ୍, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ହେଉ କି ଛୋଟ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିର ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ। କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, କେତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇକିରି ଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଶନିଚନ୍ଦ୍ର 15, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅଛି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ ତାପରେ, ନହେଲେ ମେଷ ରାଶିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଜାତକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ 40ରୁ 50% ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶିଫଳ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ନକ୍ସାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବା, ନିଜ ଜମି କିଣିବା ଏସବୁ ଯୋଗ ବି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କନସଲଟେସନ୍ ଆମ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଚାର୍ଜେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଳ୍କ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଆମ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଘର, ରିଲେସନସିପ୍ ଘର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର, ବିଜନେସ୍ର ଘର। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପୁଅ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାତକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କର୍ମ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ସାଥୀ ହେଲେ, ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହେଲେ, ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଧୀରେ ଧରନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶନିଦେବ, ତ ଏଠି ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହିଲେ ତ ଟିକେ 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ମାସ ତା ପୂର୍ବ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟେନସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡର ଟେନସନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କେମିତି ଥିବେ ତା ସାଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା, ତାପରେ 100% ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ରିମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ପାଠ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାଲି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଓଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 40 କେଜି 50 କେଜି ସେତିକି ଓଜନର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ରିମେଡ଼ି, ହଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ 40 50 60 କେଜି ମାନେ ସେତିକି କେଜିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିମେଡ଼ି ଫର୍ ମାର୍ସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ କହିଲି, ତ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇଟା କନଫର୍ମେସନ୍ରେ କହିହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ 1ରୁ 15 ତାରିଖ, 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଟିକେ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ଇନକମ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଲେଟ୍ ଇନକମ୍ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଲେଟ୍ ଇନକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏଇଟା ୱେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ହିସାବ ନିକାଶ ସବୁ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।